So question number 7, square plate of 50 mm side is resting on HP. So plate is resting on HP on one of its corner. So take the corner aside, that is the corner A, in a such a way that its surface makes an angle 40 degree to HP. So surface plate makes an angle 40 degree to HP. So rest in HP. So third position inclination with HP, we can take the angle 40 degree. Okay. Next, draw the projection of square plate when diagonal passing through the corner. Draw the projection of square plate when diagonal passing through the corner on the HP. So this corner we can consider, and this diagonal, AC diagonal on the HP, makes an angle 30 degree to VP. So fifth position inclination, we can take the 30 degree, that is the inclination 30 degree to VP. So first take this position. So first draw the square 50 by 50 aside, connect the diagonals. Okay, then take the distance. First draw the vertical and horizontal line, then mark the point and take the distance from center to end corner distance or diagonal A point distance, and mark on the all the sides and complete the first position. Okay, हे सगळ्यांना समजलेलं आहे इथपर्यंत. So next, inclination with HP for third is given. Inclination with HP it is given. So already that is a X and Y. So this first position, second, third, fourth, fifth, and sixth. So third position, that is the inclination with HP, because that is a plane, it is resting on HP. And fifth position, again inclination with VP. So first mark the point 40 degree, 40 degree to HP, 10, 20, 30, 40. Okay, so total distance, you can use the compass. Take A dash to C dash distance, A dash to C dash distance in compass. Place here, we mark the point. This point, it is nothing but the A dash. It is resting on one of its corner, resting on HP on one of its corner. So A dash we can mark on HP. Place the compass here and mark the arc. So this is the end point, A dash, C dash, and midpoint B dash and D dash. Take this distance, place the compass on A dash and mark B dash, D dash. Okay. Next, draw the thick line. Next step, draw the vertical projection lines from each point. Vertical projection lines exactly perpendicular to XY. Similar way, horizontal projection lines. Show the arrow direction. Then cross matching. So in this view, so first point, it will appears here. So this is the point A, point D, point C, point B. So connect all these points with the straight line. So diagonal AC. So diagonal AC makes an angle 30 degree. So this angle is 40 degree. First, inclination with HP. Inclination with VP is 30 degree. So take the 30 degree inclination, mark the point here to take the angle. Ten, 20, and 30 degree.
Can take point here. Draw the 30-degree line. Inclination phi 30-degree. Next, take a distance A to C in compass. So diagonal we can consider A to C. That is a corner resting point. It is on A. So consider the diagonal AC. Take this diagonal distance in compass A to C. First mark the point A point anywhere. Assume the some distance and mark the point, and also mark the point C. Okay. So this is diagonal AC. Next step. So we can consider this construction. मध्ये आता व्हर्टिकल लाईन एक दिसते याच्यामध्ये, तर ती काय करते 90 डिग्री करते. एक दोन मेंबर्स ना 90 डिग्री त्या ठिकाणी ड्रॉ करता आलेलं नाही, त्यांनी काय करायचं तर 90 डिग्री मिडलला. सो टेक द डिस्टन्स. सो दिस पॉइंट वी कॅन कन्सिडर द ओ पॉइंट. A to O, take the distance to point. So O point is here, and draw exactly perpendicular line. Then take the distance from midpoint to one end. आता सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आहे, दोन्हीकडे सेम डिस्टन्स असणार आहे. ओके. Okay. So next, A, B, C, and D point. So connect all these points. Okay. Same view, but diagonal it is makes an angle 30 degree to VP. Then take the vertical projection line. Same procedure. Vertical projection line exactly perpendicular to XY. Then take horizontal projection lines parallel to XY and mark the points. So first point A. So A point crossing appears on XY line, A dash. Next B dash, B and B dash. So B point will be here. Next C point, C dash, and finally D is present at this point, D dash. So connect all these points with the straight line, and that is the final answer. ओके. सगळ्यांचं आन्सर असंच आलेलं आहे ना? हॅलो हॅलो. हा, ज्यांचं आन्सर त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, ड्रॉ करताना थोडं करेक्शन सांगितलेले आहेत मी, चुकलेलं आहे त्यांनी करेक्शन करून घ्यायचे. ओके. वी मूव फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम नंबर 8. सो सी द प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम लिहून घेतली असतील, काल मी सांगितलं होतं प्रॉब्लेम तुम्ही काय करा, नोट डाऊन करून घ्या म्हणून सांगितलं. सो 8 नंबर प्रॉब्लेम. अ सर्क्युलर प्लेट. A circular plate. So this is a circular plate. Circular plate of 60 mm diameter is kept on VP on a point on its circumference. The surface of circular plane makes an angle 30 degree to VP. Okay. So surface makes an angle 30 degree to VP. So this makes an angle 30 degree to VP. And draw the projection of circle when diameter passing through the that point on VP makes an angle 30 degree to HP. So first
we can mark here. So x and y. So initially finalize the position. आता पहिल्यांदा याच्यामध्ये तुम्हाला काय समजत नसेल तर एक्स वाय फेंट मध्ये ड्रॉ करा. आता याच्यामध्ये फर्स्ट वर्ड काय आलेला आहे. सो सर्क्युलर प्लेट 60 mm diameter is kept on VP. Is kept on VP means rest in VP. So first position comes in VP. ओके, हे साईडला मार्क करून ठेवा म्हणजे कुठे ड्रॉ करायचं आहे तुम्हाला इथे लक्षात येईल. नेक्स्ट, केप्ट ऑन VP ऑफ इट्स सर्कम्फरन्स द सरफेस ऑफ सर्क्युलर प्लेन मेक्स अन अँगल 30 डिग्री. ओके, सो सेकंड व्ह्यू इथे आला आणि आता या ठिकाणी थर्ड व्ह्यू. सो थर्ड व्ह्यू इन्क्लिनेशन विथ VP ऑलरेडी दिलेलं आहे 30 डिग्री. ओके, थर्ड पोझिशन इन्क्लिनेशन विथ VP दॅट इज अ 30 डिग्री. थर्ड आणि फिफ्थलाच इन्क्लिनेशन असणार आहे, कायम लक्षात ठेवायचं. आता इथं VP ला म्हणलं तर काय असणार आहे, HP ला इन्क्लिनेशन असणार आहे काय असेल तर. सो HP ला इन्क्लिनेशन पण काय दिलेलं आहे, 30 डिग्रीज दिलेलं आहे. ओके, थर्ड पोझिशन, फोर्थ, फिफ्थ अँड सिक्स. फायनल आन्सर इथं असणार आहे. फर्स्ट स्टार्ट इथून झाला आणि एंड इथं झालेलं आहे. ओके, हे समजलं सगळ्यांना? Yes, sir. Okay, so draw the XY line. Draw the XY line. Mark the VPHP. VPHP mark केलं. Next, आता सर्क्युलर प्लेट मीन्स सर्क्युलर प्लेट इट इज रेस्टिंग ऑन VP. VP मध्ये रेस्ट आहे ना, तो वर VP वर दाखवायचा आहे. डायमीटर किती घ्यायचं आहे त्याचा, 60. रेडियस किती असणार आहे, 3. रेडियस ऑफ सर 30 MM मध्ये घ्यायचं आहे. MM मध्ये, सेंटीमीटर मध्ये सेंटीमीटर मध्ये बरोबर आहे, सांगितलं आन्सर. परंतु ड्रॉइंग साठी आपण काय यूज करतो, मिलीमीटर यूज करतो. टेक 30 mm डिस्टन्स इन कंपास. टेक 30 mm डिस्टन्स इन कंपास. आता या ठिकाणी काय व्हर्टिकल लाईन वगैरे ड्रॉ करायची गरज नाहीये. एक स्पेसिफिक डिस्टन्स काय करायचं, XY वरती तो अपिअर व्हायला पाहिजे, अशा पद्धतीने काय करा, सर्कल ड्रॉ करायचं. ओके, आता याला कॉर्नर नाही आहेत किंवा साईड नाही आहे, सर्कम्फरन्स वरचा. तर सर्कम्फरन्स म्हणजे काय आला, मराठीत सर्कम्फरन्सला काय म्हणतो आपण, हॅलो, हॅलो, श्रवण, हॅलो. सर्कम्फरन्स Yes, म्हणजे sir. काय मराठी, हा सर्कम्फरन्स, हा परीघ. याच्यावरचा कुठलाही इन्फिनिटी पॉइंट्स आहेत, कुठल्या एका पॉइंट वरती रेस्ट करायचा. म्हणजे इथं रेस्ट आहे, आता तो काय दिसणार आहे तुम्हाला, असा हा व्हर्टिकल प्लेन आहे, व्हर्टिकल प्लेन वरती असा रेस्ट आहे तो. ओके, टॉप व्ह्यू मध्ये तुम्हाला काय दिसणार आहे, टॉप व्ह्यू मध्ये काय दिसणार आहे, Line. हा करेक्ट. आता इथं फोल्ड केला मी, XY जिथं आहे तिथे एक्झॅक्ट त्याच पोझिशनला काय करतो, फोल्ड करतो. हा तुमचा व्हर्टिकल प्लेन, असा व्हर्टिकल प्लेन या ठिकाणी याच्यावरती रेस्ट आहे. वरून बघितल्यानंतर आता प्रोजेक्शन याचे घेतले तर कुठे येणार आहेत, XY वरती येणार आहेत. ओके, हा व्हर्टिकल प्लेन आहे. इकडून बघितल्यानंतर काय दिसणार, फ्रंट व्ह्यू ला सर्कल दिसणार आहे. ओके, इन फ्रंट व्ह्यू वी कॅन सी द सर्कल, बट इन टॉप व्ह्यू वी कॅन सी द लाईन. ओके, तर सर्कल ड्रॉ केलेला आहे. आता सर्कल ड्रॉ केल्यानंतर काय महत्वाचं आहे, याच्यामध्ये बेस वगैरे नाहीये. तर सर्कलला काय करायचं आहे, 8 इक्वल पार्ट्स मध्ये, 12 मध्ये पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलं तर चालेल. 12 इक्वल पार्ट्स इझिली काय होतं, सॉरी 8 इक्वल पार्ट्स इझिली आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल. 8 इक्वल पार्ट्स मध्ये काय करायचं आहे, सर्कल डिवाइड करायचं आहे. ओके, सर्कल हाफ सर्कलचे प्रॉब्लेम असतील त्याला काय करावं लागतं, डिवाइड करावं लागतं. सर्कल आता या ठिकाणी डिवाइड करायचं आहे. सो ड्रॉ द व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन लाईन. फेंट लाईन्स ड्रॉ करायचे आहेत. लाईन्स ड्रॉ केल्यानंतर याच्यामध्ये काय करायचं, एक्झॅक्ट सेंटरला मॅच करायचं अँड 45 डिग्री, 45 डिग्रीला मार्किंग करून काय करायचं, सर्कल 8 इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करायचं. एक 45 डिग्री लाईन घेतल्यानंतर नेक्स्टला
परत पुन्हा तुम्ही 45 डिग्री घेऊन डिवाइड करू शकता किंवा याच लाईनला वरती पॉइंट मार्क करून ओके सर्कल 8 इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड केला. Yes, sir. हा त्याला 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ओके 8 इक्वल पार्ट्स मध्ये केला. नंबरिंग द्या त्याला. बरोबर आहे का बघा, चेक करा. असा सर्कल आहे तो 1. आता इथं सिक्वेन्स क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज, मी आता क्लॉकवाईज घेतलं, इथं अँटी क्लॉकवाईज दिलेला आहे. तुम्ही जसे पॉईंट घ्याल त्या पद्धतीने तुम्हाला पॉईंट दुसरे अपेअर होणार. त्यामुळे मोस्टली काय करा, क्लॉकवाईजच घ्या किंवा अँटी क्लॉकवाईज, एक कुठली तरी मेथड फॉलो करा. मी दिले अशा पद्धतीने घेतला तरी पण चालेल, काय अडचण नाही. एक तर क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज, शेवटपर्यंत सगळ्याला तेच फॉलो करायचं. अशा पद्धतीने आता ह्या प्रॉब्लेमसाठी मात्र आहे असंच मी दिलोय अशा पद्धतीनेच घ्या. ओके देन ड्रॉ द व्हर्टिकल प्रोजेक्शन लाईन. टॉप व्ह्यू मध्ये काय अपेअर होणार आहे, लाईन. ओके तर ते सगळे पॉइंट त्याच्यावरती अपेअर होणार आहेत. हे दोन्ही पॉइंट एकाच प्रोजेक्शन लाईन वरती असणार आहेत. 6 and 4 विल बी अपियर्स ऑन द सेम पॉइंट. ओके यू कॅन सी हियर in top view we can see the line of 60 mm. So this end 1 2 2 8 3 7 4 6 and 5. ओके मार्क केला. आता हे झालं फर्स्ट आणि सेकंड पोझिशन झाली. सो दिस इज द फर्स्ट पोझिशन, दिस इज सेकंड. आता थर्डला काय येणार आहे, थर्डला इन्क्लिनेशन प्लेन कसा आहे, रेस्ट आहे, एचपी वरती रेस्ट आहे, असा व्हर्टिकल प्लेन वरती, म्हणजे असा रेस्ट आहे तो. आणि रेस्ट असताना काय केलेला आहे, सो व्हर्टिकल प्लेन वरती रेस्ट आहे. सी आहे, सो इट इज अ रेस्ट ऑन इट्स वन ऑफ इट्स सर्कम्फरन्स. ओके तो सर्कम्फरन्स वरचा पॉईंट काय कन्सिडर केला, पॉईंट 1 कन्सिडर करूया. 1 कन्सिडर करून काय करायचं, व्हर्टिकल प्लेन वरून त्याला असा इन्क्लाइन करायचा. ओके इन्क्लाइन केल्यानंतर टॉप व्ह्यू मध्ये काय दिसणार आहे, इन्क्लिनेशन दिसणार आहे ना तुम्हाला. आता इथं लाईन होती, टॉप व्ह्यू मध्ये तुम्ही लाईन बघत होता. टॉप व्ह्यू मध्ये बघत असताना बघा 1 पॉईंट या साईडला आलेला आहे, इथं या ठिकाणी 2 आणि 8 पॉईंट कुठं आलेत, या एंडला आलेले आहेत. 3 आणि 7 मिडलला आलेला आहे. 4 आणि 6 इथं आलेला आहे आणि 5 पॉईंट एंडला आलेला आहे. ओके आता हा व्हर्टिकल प्लेन वरती असा रेस्ट होता. आता इथून हा असा इन्क्लाइन झालेला असणार आहे, किती डिग्रीनी, 30 डिग्री. हा ओके सो ड्रॉ द 30 डिग्री लाईन अँड मार्क ऑल द पॉइंट्स. 30 डिग्रीची लाईन ड्रॉ करायची आहे. फर्स्ट मार्क हिअर, सर्कम्फरन्स वरती रेस्ट आहे म्हटल्यानंतर इथं पॉईंट कुठला घेतला, 1 वरतीच रेस्ट आहे असं कन्सिडर केला तो. देन ड्रॉ द 30 डिग्री लाईन 10 20 30. ओके देन टेक कंपास. कंपास आता महत्वाचं आहे. टेक अ डिस्टन्स 1 to 5 फर्स्ट. 1 to 5 take a distance 1 to 5, place on compass 1 and mark the point number 5. So this is the point number 5. Similar way, take a distance for 4 to 6, sorry 1 to 4 6. सेम डिस्टन्स दुसऱ्या या साईडला देखील असणार आहे, दोन्हीकडून मार्क करायचं. 2 आणि 8 साठी सेमच डिस्टन्स असणार आहे ना, सर्कल आहे तो. आणि मिड पॉइंट, मिडला कुठला आहे, 3 7. ते सगळे पॉइंट्स मार्क करायचे आहेत त्याच्यावरती. ओके 1 नियर टू 1 2 8 3 7 and 4 6. आता इथं चेंज करूया, 1 डॅश 2 डॅश 3 डॅश 4 डॅश 5 डॅश 6 डॅश 7 डॅश आणि 8 डॅश. टॉप व्ह्यू मध्ये इथं फ्रंट व्ह्यू मध्ये चेंज करा. इथं 1 2 3 4 आपण युज केलेलं आहे. नंबरिंग ते आता तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने देऊ शकता. नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे, व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप,
Draw a vertical projection line. Correct. Draw vertical and horizontal projection lines. Vertical projection lines from top view. Okay. Exactly 90 degree draw करायचे XY ला. Okay. Angle इथे mention करा 30 degree. Okay. Next. Draw the horizontal projection lines. Exactly parallel to XY. रोल इन ड्रॉ यूज करा, जर नसेल तर परचेस करा. ओके. मॅक्झिमम एक्सटेंड करा, म्हणजे नंतर काय होणार नाही, परत रोल इन ड्रॉ यूज करायची गरज नाहीये. ओके. अगेन क्रॉस मॅचिंग. नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मॅचिंग. तर क्रॉस मॅचिंग मध्ये स्टार्ट विथ पॉइंट 1 डॅश. सो पॉइंट विल बी appears here. First point 1 dash. Second 2 dash. 2 dash projection line meet here. So this is 2 dash. 3 dash. 4 dash. 5 dash. 6 dash. 7 dash. And finally 8 dash. ओके. तर हे जे ड्रॉ केलेलं आहे, आता सिम्पली ह्याला काय करायचं, आता हा सर्कल नाहीये किंवा इथे स्केल यूज करायचं नाही, सर्कल आहे तो पूर्ण सर्कल नाही, तो काय झाला, ओवेल शेप रिड्यूस झाला ना इन्क्लाइन केल्यानंतर. हा असा काय होता, रेस्ट होता, रेस्ट झाल्यानंतर त्याला काय केलं, असा इन्क्लाइन केल्यानंतर तो काय दिसतो, ओवेल शेप दिसतो. ओके. सो फर्स्ट कनेक्ट ऑल द पॉइंट विथ द डॉटेड लाईन. आता फर्स्ट काय करायचं, फेंट लाईननी पहिल्यांदा कनेक्ट करायचं. सी हियर हाऊ टू कनेक्ट. Okay, then use draw the dark line. ओके. तो करेक्ट ओवेल शेपचा यायला पाहिजे, थोडस इथं गडबड झाले. नेक्स्ट स्टेपला काय सांगितलेलं आहे, सो दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ पोझिशन. फोर्थ पोझिशनला इन्क्लिनेशन आपण इथं थर्डला घेतलं होतं, फोर्थ पोझिशन कंप्लीट केली. आता फिफ्थ पोझिशनला अगेन दॅट इज अ फिफ्थ पोझिशन, इन्क्लिनेशन विथ HP. काय सांगितलं इन्क्लिनेशन साठी, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल when diameter passing through the point. Okay. Circle when diameter passing through the point on VP makes an angle 30 degree to HP. डायमीटर कुठला, हा डायमीटर पासिंग थ्रू द कॉर्नर ज्याच्यावरती रेस्ट आहे 1 to 5, हा कॉर्नरला काय करायचं आहे, 30 डिग्री इन्क्लिनेशन द्यायचं. तो व्ह्यू इथे यायला पाहिजे. ओके. लक्षात आलं का तुमच्या, कॉर्नर ज्याच्यावरती रेस्ट आहे 1 डॅश आणि 5 डॅश, हा इथं परत पुन्हा घ्यायचं, हे सगळे पॉईंट लोकेट करून आहे असाच व्ह्यू इथे घ्यायचा आहे. आणि मग फायनली तुम्हाला काय मिळणार आहे, तुमचा फायनल आन्सर टॉप व्ह्यू मध्ये मिळणार आहे. सो सी हियर, ही प्रोसिजर मी रफ करतो, तुम्ही नंतर मार्क करून ठेवा. ओके. सो सी हियर, फर्स्ट ड्रॉ द 30 डिग्री लाईन टू द HP. 30 डिग्री लाईन HP ला ड्रॉ करायसाठी काय करायचं, फर्स्ट मार्क द पॉइंट and use the protector 10, 20, 30. ओके. 30 डिग्री लाईन ड्रॉ केलेली आहे.
आता याच्यामध्ये 1 डॅश आणि 5 डॅश अशा पद्धतीने घ्यायचा की तो काय असायला पाहिजे, वरतीच यायला पाहिजे व्हीपी मध्ये, खाली याच्यामध्ये मिक्स होता कामा नये. ओके, सो टेक अ डिस्टन्स 1 डॅश टू 5 डॅश, 1 डॅश टू 5 डॅश. ओके, 1 डॅश टू 5 डॅश डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्यायचा आहे. ओके, सो मार्क हिअर पॉइंट 1, 1 डॅश, and here we mark the point 5 dash. 1 डॅश 5 डॅश मार्क केलं सगळ्यांनी. कंपास मध्ये 1 डॅश 5 डॅश हाच डायमीटर घ्यायचा आहे, ज्याच्यावरती कॉर्नर वरती रेस्ट होता तोच घ्यायचा आहे. 1 डॅश 5 डॅश मार्क केल्यानंतर काय करायचं, नेक्स्ट. सो मिडल ज्या लाईन्स दिसतात एक्झॅक्टली 90 डिग्री मध्ये. ओके, सो विथ दिस पॉइंट इट इज नथिंग बट वी कॉल्ड एज ए पॉइंट, बी पॉइंट अँड सी पॉइंट. हे काय करायचं, 1 आणि 5 च्या मध्ये मार्क करून घ्यायचे आणि परपेंडिक्युलर लाईन्स ड्रॉ करायचे. यूज द कंपास, टेक अ डिस्टन्स 1 टू सी. 1 टू सी डिस्टन्स घेतलेला आहे, फर्स्ट सी पॉइंट मार्क करा या ठिकाणी. So this point it is nothing but point C near to 5 dash. Then take a distance for B. Okay, next again for 1 we can take a distance from 5 to A. आता ते कंपास मध्ये डिस्टन्स बसत नाही, त्याच्यासाठी काय करायचं, 5 डॅश टू A डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्यायचा आहे आणि A मार्क करायचं. लक्षात आलं का सगळ्यांचं? मयुरी, परत रिपीट करा जरा. हो, हॅलो प्रसाद, रिपीट करा की अनेकदा. हा मग तेच विचारतो, तुम्ही कोण बोलतच नाहीये. सो टेक अ डिस्टन्स, ड्रॉ द नेटवर्क 30 डिग्री. ओके प्रसाद, 30 डिग्री लाईन ड्रॉ केली. 30 डिग्री लाईन ड्रॉ केल्यानंतर टेक अ डिस्टन्स काय सांगितलेलं आहे, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल वेन डायमीटर पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन व्हीपी. व्हीपी वरती जो पॉइंट ज्याच्यावर रेस्ट केलेला आहे त्याच्यातून जो डायमीटर पास होतो ते डिस्टन्स काय करायचं, कंपास मध्ये घ्यायचं आहे आणि ते मार्क करायचं 1 डॅश आणि 5 डॅश. ओके, देन ए बी सी. आता व्हर्टिकल प्रोजेक्शन लाईन ज्या ठिकाणी 90 डिग्री अँगल केलं होतं तेच पॉइंट ए बी सी काय केलेलं आहे या ठिकाणी मार्क करून घ्यायचं आहे, ए बी अँड सी. ओके, आणि प्रत्येकातून काय करायचं, 90 डिग्री लाईन ड्रॉ करायचे. ओके, 90 डिग्री लाईन ड्रॉ केल्यानंतर तिथून तुम्हाला काय मिळणार आहे, ए पॉइंट पासून 2 डॅश आणि 8 डॅशचं डिस्टन्स सिमिलर असणार आहे, बी पासून 7 डॅश आणि 3चं सिमिलर असणार आहे, सी पासून 6 डॅश आणि 4 डॅशचं सिमिलर असणार आहे. आता हे कंपास मध्ये घ्यायचं आणि हे सगळे पॉइंट्स परत एकदा मार्क करायचे आहे. असाच व्ह्यू इथं फक्त काय केलेला आहे, आता या ठिकाणी हा रेस्ट होता, सेकंड पोझिशनला तो 30 डिग्री इन्क्लाइन झाल्यानंतर तुम्हाला ओव्हल शेप झाला. त्याच पोझिशन मध्ये असताना त्याचा डायगोनल कसा होता, पॅरलल टू एक्स वाय. त्याच डायगोनलला काय केलेलं आहे या ठिकाणी, इन्क्लाइन आहे त्याच पोझिशन मध्ये ओव्हल शेप या ठिकाणी 30 डिग्री मध्ये घेतलेला आहे आणि हा व्ह्यू मॅच करून फायनल व्ह्यू कम्प्लीट करायचा. समजलं का प्रसाद? हॅलो, Yes, sir. हा अक्षता समजलं का? Yes, sir. हा, टेक अ डिस्टन्स फ्रॉम ए टू 8 डॅश और 2 डॅश, दोन्ही सिमिलर असणार आहे, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आहे. ए वरती कंपास ठेवायचा आहे, काही अवघड नाहीये, एकदम सिंपल आहे. हीच प्रोसिजर, फक्त तिथं जे ड्रॉ केलंय आहे असं इकडे घ्यायचं आहे, कॉपी पेस्ट करायचं, फक्त टेक्निक थोडी युज करायची आहे. पॉइंट्स मार्क केलेत म्हणजे ते तुम्हाला समजण्यासाठी, तुम्ही पॉइंट मार्क करून तुम्हाला समजण्यासाठी घेऊ शकता. आता या ठिकाणी 2 पॉइंट्स मिळाले, हे 2 पॉइंट्स मार्क केलेले कुठले असणार आहेत, सो दिस पॉइंट इट इज नथिंग बट 2 डॅश, दिस इज द 8 डॅश पॉइंट. सिमिलर वे बी टू 7 डॅश अँड 3 डॅश डिस्टन्स, प्लेस द कंपास ऑन बी वरती ठेवायचं आहे, परत दोन्ही साईडला मार्किंग करायचं आहे. दोन्ही साईडला मार्क केल्यानंतर या ठिकाणी 3 डॅश आणि इथे मिळणार आहे 7 डॅश. अँड फायनली सी पासून डिस्टन्स 6 आणि 4चं सेमच असणार आहे, दोन्ही साईडला मार्क करून घ्यायचं आहे. सो 4 डॅश अँड 6 डॅश.
आता परत पुन्हा हे काय करायचे, हा व्ह्यू कम्प्लीट करायचा आहे. एकदम फेंट लाईन ड्रॉ करा. पहिल्यांदा लगेच डार्क लाईन ड्रॉ करायची गरज नाहीये. ओके, त्याच्यानंतर फायनली त्याच्यावरून काय करायचं, डार्क लाईन, थिक लाईन. हे तुम्हाला दिसण्यासाठी म्हणून मी स्केच पेन यूज करतो. तुम्ही पेन्सिलनच कम्प्लीट करायचं. एक्झाम मध्ये देखील फक्त थिक लाईन, थिन लाईन ह्याच फक्त या ठिकाणी दिसायला पाहिजेत. ओके, आहे असाच व्ह्यू इथे यायला पाहिजे. ते इथं थोडं ड्रॉ करताना थोडं कमी जास्त झालं होतं, ते इथं व्यवस्थित झालेलं आहे. ओके, नेक्स्ट काय करायचंय, परत व्हर्टिकल प्रोजेक्शन लाईन्स ड्रॉ करायचे. आता इथं स्केल वगैरे नाही, फ्री हँडच कनेक्ट केलेलं आहे. हे समजलं का सगळ्यांना हा व्ह्यू? यस सर. यस. ओके, एबीसी पॉईंट घ्या म्हणजे तुम्हाला लगेच, आणि ह्या बरोबर एक्झॅक्ट 90 डिग्री पाहिजेत. अँगल घेताना 90 डिग्रीज पाहिजे. हा इथं अँगल ए पाशी व्हर्टिकल लाईन जी ड्रॉ करत आहे ह्या इन्क्लाइन लाईनला, हा अँगल जो आहे तो 90 डिग्री पाहिजे. ओके, सो टेक द व्हर्टिकल. आता परत पुन्हा सेम प्रोसिजर. आता हा 5th व्ह्यू कम्प्लीट केलेला आहे. 6th व्ह्यू एकदम सिम्पल आहे. परत क्रॉस मॅचिंग करायचं आहे आणि इथं आलेले पॉइंट्स कनेक्ट करून परत तो काय फ्री हँड कनेक्ट करायचं. झालं फायनल आन्सर. ओके, सो टेक व्हर्टिकल प्रोजेक्शन लाईन 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. आता थोडस त्या ठिकाणी काय करा, लाईन घेत असताना एक्झॅक्ट पॅरलल यायला पाहिजेत. थोडं इकडे तिकडे झाल्यानंतर तो काय होतो, व्ह्यू चुकायचे चान्सेस असतात. डाऊनवर्ड डायरेक्शनला सगळे लाईन्स ड्रॉ करायचे. जर लीडचा पेन असेल, एच किंवा 2H पेन्सिल यूज करायचे, HB यूज करायची नाहीये. त्या पद्धतीने लीड्स असेल तर एकदम शार्प तुम्हाला पॉईंट सगळे मिळतील याच्यामध्ये. अगेन टेक द हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन लाईन. आता इकडे लक्ष द्या. सी यार, आता या ठिकाणी बरेचसे पॉईंट्स आल्यामुळे काय होतं, बरेचसे कन्फ्युजन होण्याचे चान्सेस आहेत. तर त्याच्यासाठी काय करायचं आहे, तर इकडे लक्ष द्या. एक मेथड, सिंपल मेथड सांगतो, त्या पद्धतीने फॉलो करत जायचं आहे. हॅलो, सगळ्यांचं लक्ष आहे का? यस सर. हॅलो, हा. यस सर. आता चेक करा. हा, चेक करा. 1 पॉईंट जो आहे तो XY वरती आहे आणि 1 पॉईंट इथंच येणार आहे. ओके, हा 1 पॉईंट या पोझिशनलाच येणार आहे. सो मार्क द पॉइंट 1. आता बऱ्याच जणांना सगळेच लाईन ड्रॉ करून ठेवायचे नाहीत प्रत्येक वेळेला. आता 2 साठी काय करूया आपण, फक्त 2 साठी प्रोजेक्शन लाईन इकडून घ्यायची ना, ती डायरेक्ट घ्यायची नाही, डायरेक्ट पॉइंटच मार्क करायचं. सर ते 8 आहे ना? नाही, 2 आणि 8 एकाच ठिकाणी पोझिशनला येणार ना. व्हर्टिकल वरून बघितल्यानंतर 2 आणि 8 एकाच 1 ठिकाणी सर. आहेत. सर 1 तिकडे राईट साइडला रॉंग पाहिजे. घेतलं. सेकंड लाईनला येणार. नाही नाही, इथं प्रोजेक्शनला, हा हा बरोबर बरोबर, हा इथं 8 आहे हा पॉइंट. तो ऍक्च्युली इथं नाही येणार, तो पॉइंट 1 इथं येणार. बरोबर बरोबर, म्हणजे लक्ष आहे सगळ्यांचं. मीच गडबड करतो थोडी. ओके, करेक्ट. 1 पॉइंट तुमचा बरोबर एक्झॅक्ट इथं आलेला आहे. असं होतं 1 पॉइंट या लोकेशनला आहे, म्हणून म्हटलं 1. मी तुम्हाला सांगत असताना मीच विसरलो. सो 1 पॉइंट इथं घ्यायचा. ओके, नेक्स्ट 2 पॉइंट साठी किंवा 2 आणि 8 साठी एकाच प्रोजेक्शन लाईन मधून, आता इथे याची दोन्हीसाठी एकच प्रोजेक्शन लाईन आहे, 2 आणि 8 मार्क करायचं. सो एक्झॅक्टली पॅरलल टू XY. आता या ठिकाणी 2 बघा कुठे आहे, 2 पॉईंट इथं आहे, 1 2, म्हणजे या ठिकाणी 2 पॉईंट इथं असणार आहे आणि 8 पॉईंट कुठं असणार आहे, इथं असणार आहे. इथं असणार आहे 2 आणि इथं 8 पॉईंट असणार आहे. खूप जवळ पॉईंट येणार आहेत. नेक्स्ट, आता 3 आणि 7 साठी, 3 आणि 7, 3 कुठे आहे बघा, 3. ओके, हा 3 पॉईंट असणार आहे आणि 7 पॉईंट इथं आलेला आहे. नेक्स्ट 4 आणि 6,
ओके 4 पॉइंट इथं मार्क Sir. करायचं आहे. सर लाईन मारलं हा. तर चालत नाही काय हॉरिझॉन्टल? चालतंय की हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केलं तरी चालेल, परंतु कसं झालंय याला अँगल कमी असल्यामुळे ते बऱ्याचशा लाईन्स इथं आल्यानंतर तुम्हाला ते पॉईंट सापडणार नाहीत, सगळेच कन्फ्युज व्हाल. म्हणून मी लाईन ड्रॉ केली नाही, तर रोल इन ड्रॉ यूज करून प्रत्येक पॉईंट मार्क करत चालू. नाही ड्रॉ केले तरी डायरेक्ट पॉईंट मार्क केले तरी चालते, काय अडचण नाही. 4 पॉईंट आणि 6 पॉईंट. 6 पॉईंट कुठे आहे बघा, चेक करा. 4 and 6. ओके 6 पॉईंट इथं आला. आणि फायनली 5. हे XY ला पॅरलल एक्झॅक्ट पाहिजे. ते नसेल तर काय होणार आहे, मिक्स होणार आहे पॉईंट. 1-2 mm जरी तुम्ही रोलर इकडे तिकडे हलवला तर ते काय होणार आहे, वरती खाली होणार आहे. 5 नंबर पॉईंट कुठं आला तुमचा, इथं आला. आता पॉईंट पण मी मोठे केलेले नाहीत, कारण की ते कसं झालंय, जेवढे त्याला लार्ज कराल तेवढे अॅक्युरेसी कमी होत जाते. ओके सो कनेक्ट ऑल दिस पॉइंट विथ द फ्री हँड. फ्री हँडनी कनेक्ट करायचं आहे. आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तो कसा दिसणार आहे, इकडे लक्ष द्या, लगेच ड्रॉ करू नका. सगळे पॉइंट जॉईन करताना कसे जॉईन करायचे बघा. ओके तो असा व्ह्यू दिसणार आहे. म्हणजे इकडं याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवतो, फर्स्ट रेस्टला होता त्यावेळेला असा होता, तो 30 डिग्री इन्क्लाइन झाला, ओवेल झाला. तो इथं आल्यानंतर परत काय झाला, त्याला इकडे या साईडला इन्क्लाइन असं केला. त्यामुळे टॉप व्ह्यू मधून तुम्हाला बघा असाच व्ह्यू दिसतोय का, तो नियर अबाउट. तर तो बरोबर कॅमेऱ्याच्या खाली घेऊन आल्यानंतर दिसेल तुम्हाला, एक्झॅक्ट कॅमेरा या साईडला आहे, दिसतो का? हॅलो, येस सर. असा व्ह्यू इथं दिसतो. हा हो, sir. हा व्ह्यू जो आहे एक्झॅक्ट कॅमेरा, म्हणजे टॉप व्ह्यू म्हणजे तुमचा इथं कॅमेरा या साईडला इकडे एंडला आहे. त्यामुळे तो जसं मी कॅमेऱ्या जवळ घेऊन जाईन तसं त्या व्ह्यूला मॅच होतो. फायनली हे काय करायचं आहे, डार्क लाईननी कनेक्ट करायचं आहे. आता इथं फ्रेंच कर्व तुमच्या जवळ असेल तर फ्रेंच कर्व देखील युज करू शकता, काय अडचण नाहीये. फ्रेंच कर्व कसा युज करायचा हे बघूया पुढच्या वेळा, मी तुम्हाला सॉलिड जेव्हा चालू होईल त्यावेळेस दाखवेन. तर आन्सर असं यायला पाहिजे सिक्वेन्शियली. या ठिकाणी तुमचा पॉईंट काय असणार आहे, 5 असणार आहे. मार्क करायचा राहिला होता तो. चेक करा, 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज द फायनल आन्सर. समजलं का प्रॉब्लेम सगळ्यांना? येस सर. येस सर. ओके नेक्स्ट प्रॉब्लेम. नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया आता. प्रॉब्लेम नंबर 9. असाइनमेंट आणि शीट बऱ्याच जणांनी अजून सबमिट केलेलं नाही. 9 ते 10 मेंबर आहेत. मी कुणाचे नंबर सांगत नाहीये. मार्क नको असेल तर मी काय परत त्यांना विचारणार नाहीये. त्यामुळे कधी सबमिट करताय बघा. आउट ऑफ 60 47 काय 48 मेंबर्सनी सबमिट केलेलं आहे. बाकीचे 10 मेंबर कोण आहेत हे त्यांना माहित आहे. बहुतेक यातले अब्सेंट असणारेच 10 मेंबर असणार आहेत. ठीक आहे, नेक्स्ट प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम नोट डाऊन करून घेतला का सगळ्यांनी? आता सेमी सर्क्युलर घ्यायचं आहे. हाच प्रॉब्लेम, आता तुम्ही जो प्रॉब्लेम हा सॉल्व्ह केला, सेम तुम्हाला इथं फक्त काय सांगितलं, व्हीपीच्या ठिकाणी एचपी जर वर्डिंग चेंज केलं तर हे काय येणार आहे, सगळं खाली येणार आहे आणि सगळं वरती जाणार आहे. लक्षात येते का? आतापर्यंत जे प्रॉब्लेम सगळे झाले, 8 प्रॉब्लेम झाले. 8 प्रॉब्लेम मध्ये फक्त वर्डिंग मध्ये जो प्रॉब्लेम दिलेला आहे, जिथं व्हीपी वर्ड आलेला असेल आणि एचपी वर्ड आलेला असेल तो रिप्लेस करायचा. व्हीपी आलेला आहे त्या ठिकाणी एचपी, एचपी आहे त्या ठिकाणी व्हीपी केला की बरोबर आन्सर उलट येतं त्याचं. तोच व्ह्यू खाली येतो फक्त. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? म्हणजे व्हरायटी ऑफ प्रॉब्लेम्स भरपूर होतात त्याच्यामध्ये. आता हा प्रॉब्लेम व्हीपी वरती रेस्ट होता, एचपी वरती रेस्ट आहे असं म्हटलं असतं तर हा व्ह्यू इथं आला असता, हा व्ह्यू इथं आला असता, हा वरती गेला असता. ओके येस सर. हा, म्हणजे व्हरायटी ऑफ प्रॉब्लेम बरेचसे बुक्स मध्ये देखील आहे. सो टेक द प्रॉब्लेम नेक्स्ट. प्रॉब्लेम नंबर 9. अ सेमी सर्क्युलर प्लेट 70 mm diameter has its straight edge in the VP. आता सेमी सर्क्युलर प्लेट या ठिकाणी घेतलेली आहे. दिस इज अ सेमी सर्क्युलर प्लेट. ओके 70 mm diameter. 70 mm diameter means radius 35. Straight edge in the VP and incline at 45 degree to HP. 45 degree to HP सांगितलेलं आहे. And the surface plate makes an angle 30 degree to VP. Draw the projections. आता स्ट्रेट लाईन कुठं सांगितलेलं आहे, इथं वर्ड बघा सगळ्यात महत्वाचं. काय म्हटलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये? स्ट्रेट एज इन द व्हीपी. स्ट्रेट एज इन द व्हीपी
म्हणजे हा कशावरती रेस्ट असणार आहे? आता हा हाफ सर्क्युलर प्लेट जो आहे तो बरोबर एक्झॅक्ट एचपी वरती रेस्ट असणार आहे. एचपी वरती रेस्ट असताना इकडून ऑब्झर्वर तुम्ही इकडून बघितला म्हणजे आता हा असा रेस्ट आहे आणि त्याला तुम्ही जर बघितला तर असं या ठिकाणी बघितला तर काय दिसणार आहे या ठिकाणी? लाईन. हा लाईन दिसणार आहे आणि ती कुठे दिसणार आहे? व्हीपी मध्ये. वॉल म्हणजे व्हर्टिकल प्लेन बरोबर एक्स वायच्या पोझिशनला दिसणार आहे. ओके, तर प्लेट या ठिकाणी स्ट्रेट एज इन द व्हीपी म्हणजे व्हीपी म्हणजे एक्स वाय वरती इथं येणार आहे. ओके, असं बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल प्लेन जो आहे तो व्हीपी वरती असा होता. इथं व्हीपी आहे तुमचं आणि फ्रंट व्ह्यू मधून बघितल्यानंतर इकडून बघितल्यानंतर काय दिसणार आहे? सॉरी, एचपी वरती रेस्ट आहे. एचपी वरती रेस्ट आहे म्हटल्यानंतर तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मधून बघत असताना या ठिकाणी लाईन दिसणार आहे. ओके, सो फर्स्ट ड्रॉ एक्स वाय स्ट्रेट एज इन द व्हीपी. व्हीपी मध्ये स्ट्रेट एज सांगितलेले आहे लाईन म्हणजे एचपी मध्ये रेस्ट आहे. मग फर्स्ट पोझिशन इथं आहे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अँड सिक्स्थ. थर्डला इन्क्लिनेशन विथ काय घ्यायचं आहे? एचपी बरोबर इन्क्लिनेशन किती दिलेलं आहे बघा, चेक करा, 45 डिग्री. अँड फिफ्थला इन्क्लिनेशन घ्यायचं आहे व्हीपी बरोबर. इन्क्लिनेशन विथ व्हीपी किती दिलेलं आहे? 30 डिग्री दिलेलं आहे. ओके, सो फर्स्ट ड्रॉ द हाफ सर्कल. आता पहिल्यांदा काय करा या ठिकाणी फर्स्ट एक फेंट लाईन घेऊया त्याच्यासाठी पोझिशनसाठी अँड ड्रॉ द हॉरिझॉन्टल लाईन. टेक 35 mm डायमीटर, सॉरी 35 mm रेडियस. 35 mm रेडियस घ्यायचे. टेक 35 mm रेडियस. ड्रॉ द व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल लाईन. आणि हाफ सर्कल ड्रॉ करायचं. ओके, आता ह्याला एज किंवा बेस नाहीये तर ह्याला देखील 45 डिग्री मध्ये आपल्याला काय करायचं? पहिल्यांदा किती इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करावं लागेल? 5 इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करायचं. 45 डिग्री वरती मार्क करायचं. ओके, 1 2 3 4 अँड 5. आता हे डिस्टन्स थोडं जास्त झालेलं आहे, ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाहीये. ड्रॉ द व्हर्टिकल प्रोजेक्शन लाईन्स. द व्हर्टिकल प्रोजेक्शन लाईन्स ड्रॉ करायचे आहेत. फ्रंट व्ह्यू मध्ये स्ट्रेट एज कुठे आहे? तर व्हीपी मध्ये असं सांगितलेलं आहे, स्ट्रेट एज इन द व्हीपी. सो स्ट्रेट एज इन द व्हीपी, ही स्ट्रेट एज इन द व्हीपी आपण मार्क केलेलं आहे ठिकाणी. So this is the 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash and 5 dash. ओके, नेक्स्ट हा झाला फर्स्ट व्ह्यू झाला. सेकंड झाला तर थर्डला थर्ड पोझिशन अगेन फॉर थर्ड इन्क्लिनेशन किती दिलेलं आहे? एचपी बरोबर 45 दिलेलं आहे. ओके, पॉइंट 1 वरती रेस्ट करून त्याला 45 डिग्री इन्क्लिनेशन द्यायचं. ओके, सो फर्स्ट मार्क द पॉइंट हियर 1 dash and draw the 45 degree line. 10 20 30 40 and 45. 45 डिग्री साठी लाईन ड्रॉ करायचे. प्रोसिजर सगळ्या प्रॉब्लेमला सेमच आहे, फक्त शेप चेंज होत गेलेला आहे.
ओके, यूज द कंपास यूज करून काय करायचं, सगळे पॉइंट्स मार्क करायचे 1 डॅश टू 5 डॅश. देन 1 डॅश टू 4 डॅश. तर 2 डॅश देखील सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आहे, सेम डिस्टन्स वरती असणार आहे, त्यासाठी इकडे देखील मार्क करून घेऊया 2 डॅश अँड मिड पॉइंट 3 डॅश. ओके, सो इन्क्लुडेड अँगल किती आहे हा, 45 डिग्री. हॅलो आशुतोष, हॅलो, रोल नंबर 41. 39 पार्थ, लेफ्ट झाला पुढं. Yes, sir. 49. हा पार्थ, आता पुढची नेक्स्ट प्रोसिजर काय करायची. हा 39 पार्थ. हा पुढे काय करायचं आहे, नेक्स्ट प्रोसिजर. Vertical projection. हा करेक्ट, व्हर्टिकल प्रोजेक्शन लाईन्स घ्यायचे फोर्थ व्ह्यू साठी. कुणाला शिक्षा करत नाहीये मी, फक्त विचारतोय तुम्हाला येते की नाही, मला कसं समजणार. लेफ्ट व्हायची काही गरज नाहीये, त्याला जॉईन व्हायला सांग बाबा. कोण तो पार्थ. प्रथमेश नाव आहे त्याचं. हा सॉरी प्रथमेश. तिथं आता पार्थ इनिशियल तेवढंच थोडं दिसतं. प्रथमेश काय 39. Yes, sir. ओके ओके. नेक्स्ट काय करायचंय, क्रॉस मॅचिंग साठी परत हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन लाईन्स घ्यायच्यात. प्रत्येक पॉइंट मधून हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन लाईन्स घ्यायच्यात. तर फेंट लाईन्स ड्रॉ करा. आता इथं पॉइंट्स कमी आहेत, 5च आहेत, त्यामुळे हॉरिझॉन्टल लाईन्स ड्रॉ केल्या तरी चालतील. ओके, अँड रिमेनिंग पॉइंट्स, दॅट इज 1 पॉइंट विल बी अपीअर्स हिअर. 1 दोन्ही क्रॉस मॅचिंग आता करून तुम्हाला पॉइंट मार्क करता येतील. डायरेक्ट मार्क केले तरी चालतात. हे आता पॉइंट तुम्ही जेवढे प्रॅक्टिस कराल तेवढे लगेच लक्षात येतील. 2 पॉइंट इथं असणार आहे, 3 अँड 4. ओके, आणि परत काय करायचं याच्यामध्ये, कनेक्ट करताना 1 to 5 काय येणार आहे, स्ट्रेट एज येणार आहे. इथं काय स्केलने डायरेक्ट कनेक्ट केला तरी चालेल, बट रिमेनिंग 1 to 5 जे आहे काय करायचं आहे, फ्री हँडच कनेक्ट करायचा आहे. त्या ठिकाणी तो रिड्यूस झालेला तुम्हाला दिसणार आहे हाफ सर्कल. कसाही कनेक्ट करायचं नाहीये. चेक करा मी कसा कनेक्ट केलेला आहे, त्या पद्धतीने तो कनेक्ट करायचा आहे. दिसतोय का सगळ्यांना. Yes, sir. हॅलो, हा बोला. हा दिसायला सर. वेदिक, हा वेदिका दिसला का, कसं कनेक्ट करायचं आहे. शेप व्यवस्थित तो हाफ सर्कल सारखा दिसायला पाहिजे, त्याला स्केलनं कनेक्ट करायचं नाहीये. पहिल्यांदा डॉटेडनी कनेक्ट करा आणि मग त्यावरती डार्क लाईननी काय करायचं, फ्री हँड ड्रॉ करायचं. लक्षात आलं का तो कसा कनेक्ट केलाय. आता हा एचपी वरती रेस्ट होता, त्याला इन्क्लाइन केल्यानंतर तुम्हाला टॉप व्ह्यू मध्ये असा दिसतो, रिड्यूस झालेला. असा इन्क्लाइन झाला ना तो. हा अँगल जो आहे याच्यातला अँगल तो आहे तो किती आहे, 45 डिग्री अँगल आहे. बरोबर आहे का सचिन. हो सर. हा, आता नेक्स्ट व्ह्यूला काय करायचंय सचिन. हा झाला 4th. 5th व्ह्यू साठी काय करायचंय, 30 अँगल घ्यायचं याच्यावर. हा करेक्ट, 30 डिग्री अँगल घ्यायचं. 30 डिग्री अँगल घेऊन आहे असाच व्ह्यू इथे घ्यायला पाहिजे. आता याच्यामध्ये काय म्हटलंय, सरफेस प्लेट मेक्स अन अँगल 30 डिग्री टू व्हीपी म्हणलेलं आहे. व्हीपी ला बरोबर 30 डिग्री अँगल करतो असं म्हणलेलं आहे. आता हा पॅरलल आहे प्लेट. 30 डिग्री म्हणजे प्लेट आहे 1 आणि 5 कुठे यायला पाहिजे, 30 डिग्रीला यायला पाहिजे. ओके, म्हणजे हा इथं रेस्ट होता. रेस्ट झाल्यानंतर या ठिकाणी काय झाला, नेक्स्ट त्याला इन्क्लाइन केला. किती डिग्रीला, 45. रेस्ट होता, त्याला ए वरती रेस्ट करून काय केला, असा इन्क्लाइन केला. पॉईंट ए वरती रेस्ट आहे तो, बाकी सर्कम्फरन्स वरचा कुठलाही पॉईंट रेस्ट नाहीये.
ओके, तो असा रेस्ट केल्यानंतर असा व्ह्यू दिसायला तुम्हाला. आणि आता हा पॅरल व्ह्यू काय करायचा, परत पुन्हा तुम्हाला काय करायचं, 30 डिग्रीला असा रोटेट करायचा आणि फायनली हा व्ह्यू क्रॉस मॅचिंग कम्प्लीट करायचा. ओके, सो फर्स्ट ड्रॉ द 30 डिग्री लाईन. सो मार्क द पॉइंट, then draw the 30 degree line. 20, 30. थोडस दूर. ओके, यूज द कंपास, टेक अ डिस्टन्स 1 to 5. जी स्ट्रेट एज आहे ती घ्यायची आहे. स्ट्रेट एजला 30 डिग्री मध्ये इन्क्लाइन करायचं. 30 डिग्री इन्क्लाइन टू बीपी. ओके, आता कुठेही एक पॉइंट मार्क करून घ्या याच्यामध्ये. 1 पॉइंट मी इथं मार्क करतो, 1 2. हा 5 पॉइंट इथं आलेला आहे, 1 to 5. आता मिडलला मगाशी ज्या पद्धतीने आपण काय केलं, या ठिकाणी पॉइंट जो आहे मिडलचे पॉइंट आहे तिथून काय 90 डिग्री मध्ये लाईन्स आहेत ना या सगळ्या. सगळ्यांना दिसतं का? सो दिस पॉइंट इट इज ए पॉइंट, बी पॉइंट अँड सी पॉइंट. एक्झॅक्टली 90 डिग्री लाईन्स आहेत. हे पॉइंट्स काय करायचे, मार्क करून 90 डिग्री मध्ये लाईन्स घ्यायचे त्याला. सो टेक अ डिस्टन्स 1 to C. फर्स्ट 1 to C मार्क करून घ्यायचं आहे. दिस पॉइंट तिकडे असणार आहे फ्रॉम 5 to पॉइंट. ओके, नेक्स्ट एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर लाईन्स ड्रॉ करायचे. तर बघा हा अँगल 90 डिग्रीचा आहे. आता इथं 2 3 A to 2 डिस्टन्स. चेक द डिस्टन्स A to 2 डिस्टन्स घ्यायचा आहे. ए वरती कंपास ठेवायचा आहे, 2 मार्क करून घ्यायचा. ओके, हा झाला तुमचा पॉइंट नंबर 2. नेक्स्ट B to 3. B to 3 घ्यायचं डिस्टन्स. बी वरती कंपास ठेवायचा आणि मार्क द आर्क. So this is point number 3. And finally C to 4. ते फर्स्ट डिस्टन्सच परत रिपीट केला तरी चालेल, परत घ्यायची काही गरज नव्हती. 4 पॉइंट अँड कनेक्ट दिस ऑल दिस पॉइंट विथ द फ्री हँड. फर्स्ट 1 to 5 काय करायचं आहे, थिक लाईननी कनेक्ट करायचं. फ्री हँडनी पहिल्यांदा डॉटेडनी कनेक्ट करून घ्या. Okay, then use the thick line. Okay, so same view it is present in the 5th. Okay, तर फायनली आता हे रफ करतो वर्क जे आहे त्या ठिकाणी तुम्ही तो मार्क करून ठेवा प्रॉब्लेमच्या इथं, नंतर तुम्हाला परत बघता येईल कुठे अँगल कसा घेतला होता. नेक्स्ट काय करायचं, फायनली परत पुन्हा इथं काय करायचं आहे, अनुलेख रोल नंबर 28 काय करायचं पुढे बाळ. हा बोल अनुलेखा. आवाज येत नाहीये. हॅलो, हा बोला. व्हर्टिकल लाईन काढायच्या. हा करेक्ट, व्हर्टिकल लाईन्स आणि हॉरिझॉन्टल लाईन्स बरोबर. एक्झॅक्ट XY ला व्हर्टिकल लाईन्स परपेंडिक्युलर लाईन्स ड्रॉ करायचे प्रत्येक पॉइंट मधून. हे विसरायचं नाही, प्रत्येक पॉइंट 1 2 जेवढे पॉइंट्स आपण मार्क केलेत हाफ सर्कल साठी
बाकी सगळं कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते फेंट दिसायला पाहिजे. फक्त आपण जे ड्रॉ करतोय कधीही बघा याच्यामध्ये जे महत्वाचे जे आहेत प्लेन जे आहेत तेवढेच फक्त व्यवस्थित दिसायला पाहिजेत. ओके, व्हर्टिकल लाईन्स ड्रॉ केले. आता परत पुन्हा हॉरिझॉन्टल 1 डॅशची काही ड्रॉ करायची गरज नाही, 2 डॅशची ड्रॉ करायची गरज आहे, 3 डॅश, 4 डॅश आणि 5 डॅश. ओके, सो मार्क ऑल द पॉइंट्स. तर परत पुन्हा हे सगळे पॉइंट्स मार्क करायचे आहेत. 1 कुठे येणार, 1 डॅश कुठे येणार आहे, 1 आणि 1 डॅश एक्झॅक्टली XY वरती येणार आहे. नेक्स्ट क्रॉस मॅचिंग 2 आणि 2 डॅश, 2 डॅश, 3 डॅश, 4 डॅश आणि 5 मधून लाईन ड्रॉच केलेली नाहीये तर चेक करा. जर नसेल तर परत पुन्हा ड्रॉ करायचे 5 मधून. ओके, सो दिस इज द 5 डॅश. तर 1 to 5 डायरेक्ट स्केलनी कनेक्ट करायचं, 1 डॅश टू 5 डॅश, कारण ती स्ट्रेट लाईनच आहे. तिथं फ्री हँड कनेक्ट करायचं नाहीये. आणि राहिलेले पॉइंट्स कसे कनेक्ट करायचे आहेत, पण फेंट डॉटेड लाईननी कनेक्ट करा. तो फायनली शेप असं दिसणार आहे. इन्क्लाइन टू बोथ प्लेन जेव्हा जाईल तेव्हा असं दिसणार आहे. फायनल आन्सर असं असणार आहे. ओके, तर परत एकदा 3D मध्ये दाखवतो. याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट घेऊन दाखवलेला आहे. हा HP वरती रेस्ट आहे. सेकंड पोझिशनला आल्यानंतर तो काय केला, 30 डिग्री इन्क्लाइन केला. 30 डिग्री इन्क्लाइन केल्यानंतर 45 डिग्री इन्क्लाइन केला. आणि एज, तीच एज काय केली या ठिकाणी 30 डिग्रीला इन्क्लाइन केलेली आहे. ओके, आता तोच कॅमेऱ्याखाली व्ह्यू घेऊन गेल्यानंतर तुम्हाला तसा व्ह्यू दिसतोय बघा. हा व्ह्यू दिसतोय का व्यवस्थित या ठिकाणी? फ्रंट व्ह्यू मधून इकडून बघितल्यानंतर दिसणार आहे असा व्ह्यू फ्रंट व्ह्यू मध्ये. हॅलो, येस सर. आता हा अशा पोझिशनला असणार आहे तो प्लेन. तर ऍक्च्युली कॅमेऱ्याच्या खाली घेऊन आल्यानंतर या ठिकाणी दिसतो व्यवस्थित. ओके, सो दिस इज द फायनल आन्सर. आता या ठिकाणी प्लेन हा फर्स्ट टॉपिक तुमचा संपलेला आहे. एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम असतील तर आपण नंतर परत आणि घेऊया. सगळ्यात बऱ्यापैकी सगळे आता सेट स्क्वेअरचा तेवढा एक राहिलेला आहे प्रॉब्लेम, तो नंतर घेऊया आपण. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला. आज इथंच थांबूया आपण. लास्ट 10 नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे सेट स्क्वेअरचा, तो एकच प्रॉब्लेम राहिलेला आहे या टॉपिक मधला. हा टॉपिक संपलेला आहे या ठिकाणी. तर तुम्हाला असाइनमेंट आणि शीट कंप्लीट करायला कोणाला काय प्रॉब्लेम नाही. 14 तारीख दिलेली आहे. बरेच जण सबमिट केलेले आहेत शीट आणि असाइनमेंट. आणि 10 मेंबर राहिलेले आहेत सबमिट करायचे. मी मार्क अजिबात डेट एक्सटेंड करणार नाहीये. परत मला डेट एक्सटेंड करा म्हणून सांगायचं नाही. मार्क मी त्या बेसिसवरतीच देणार आहे, कोण सबमिट केलेलं आहे कोण नाही. आणि ते रेकॉर्डला राहतं. सबमिशन बऱ्याच वेळा शीट अपलोड होत नाहीये किंवा काय झालेलं असेल तर मला इनिशियली तशी काय करायचं, मला फोन करून सांगायचंय, मेसेज करायचंय काय जमत नसेल तर. 14 तारखेला सकाळी सांगायनी मला हा प्रॉब्लेम सर जमला नव्हता. जे जमत नाही तेवढं, जेवढं निम्म जमतंय तेवढं सॉल्व्ह करा आणि तसंच अपलोड करा. त्या पद्धतीने मार्क मिळतील. ह्या 9 प्रॉब्लेम मध्ये कुणाला काय शंका आहेत का, काय समजलेलं नाही असं? हॅलो, नो सर. हा, आणि ह्या आता जे प्रॉब्लेम झाले प्लेनचे ह्याचे सगळे रेकॉर्डिंग अवेलेबल आहेत. ओके, त्यामुळे ते रेकॉर्डिंग जे झालेलं आहे ते देखील बघा. आणि त्याचबरोबर युट्यूब चॅनलला देखील माझे आहेत व्हिडिओ, सॉल्व्ह केलेल्या प्रॉब्लेमचेच आहेत. एवढे काही खास नसले तरी पण आहेत, त्यामध्ये व्हरायटी प्रॉब्लेम आहेत. तर ते देखील बघा त्याच्यामध्ये. ते देखील लिंक मी तुम्हाला शेअर करेन. त्यातनं पण आणि काय अडचण असेल तर मला युट्यूब फोन करा. लिंक शेअर करा सर. युट्यूब लिंक हो हो शेअर करा सर. हो, शेअर करतो. एवढे प्रॉब्लेम केला ना, जे आता सॉल्व्ह केलेले प्रॉब्लेम शीट असाइनमेंट आणि युट्यूब लिंकचे जे दिलेले आहे हे सोडून ते प्रॉब्लेम घेतलेले आहेत. एवढे जरी सॉल्व्ह केलं ना तरी सफिशियंट आहे. एक्स्ट्रा ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा प्रॉब्लेम येत नाही. फक्त या ठिकाणी व्हीपी HP डायमेन्शन तेवढे चेंज होतील. सेम प्रॉब्लेम, फक्त नोटिफिकेशन चेंज केलं. जिथं व्हीपी आहे तिथे HP केला. जिथं फक्त काय सांगितलं, फक्त डायमेन्शन अँगल चेंज केलं की थोडा प्रॉब्लेम चेंज होतो. ओके, कुणाला काही प्रॉब्लेम नाही ना? हो सर. हो सर. ओके, थँक्यू. काय सर? बोला.
हा लेफ्ट झालं तरी चालेल, काय अडचण नाही.